এক ঝুড়ি ফুল দেখে আপনারা ভাবছেন হয়তো গাছের ফুল। প্রথমেই বলি, এই ফুলগুলি আজকে কিনে নিয়ে আসা হয়েছে। এখনো গাছ যেগুলো লাগিয়েছি সেই গাছগুলো এখনো ফুল ফোটেনি। তো পুজোর জন্য প্রত্যহ এখন ফুল কেনা হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন এক ঝুড়ি আজকে ফুল কেনা হয়েছে। প্রায় 500 মতন ফুল ছিল। আর আজকে 22শে ডিসেম্বর, সোমবার। আজকে সকাল সকাল পুজোর জোগাড় হয়ে গিয়েছে, কাবেরী জোগাড় করে দিয়েছে, আমি পুজো করতে বসবো। তো আজকে ঠাকুর মন্দির থেকেই ব্লগটা শুরু করলাম। তো আজকে ব্লগটা শুরু করার একটি কারণও আছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিত্য সেবা যেহেতু প্রথমেই করব, তার জন্য ঠাকুরের সমস্ত কিছু গুছানো হয়ে গিয়েছে। এক্ষুনি পুজো শুরু করব। আর আজকে জানেন তো বন্ধুরা, আজকে আমাদের বাড়িতে নবান্ন দেওয়া হবে। তো ঠাকুরের ভোগ যেহেতু করতে হয়, নবান্ন উৎসব পালন করতে হয়। প্রতি বছর আপনারা দেখেছেন আমাদের বাড়িতে নবান্ন উৎসব পালন করা হয়। তো নতুন ধান উঠেছে। তো নতুন ধান উঠলে তার চাল দিয়ে ঠাকুরকে প্রথমে ভোগ দেখানো হয়। তো ভোগ কতদূর এগালো সেইটা আগে একটু দেখতে হবে। তো কাবেরী এখানে দেখুন, এখানে কাবেরী ঠাকুরের ভোগ হবে, তাই জন্য সমস্ত আনাজপত্র কাটাকুটি করে ফেলেছে। আর ঠাকুরের ভোগও কিন্তু বসিয়ে দিচ্ছে। তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যে প্রান্ত থেকে ব্লগটা দেখছেন সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আবার একটা নতুন দিনে নতুন একটি ব্লগে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কাবেরী একদিকে ভোগ করছে আর আমি একদিকে নিত্য সেবা কিন্তু করতে বসে পড়েছি ঠাকুরের। তো প্রথমে নিত্য সেবাটা করি, নিত্য সেবা করতে করতে ঠাকুরের ভোগটা হয়ে যাবে। ঠাকুরের ইচ্ছাতে আজকে কিন্তু ঠাকুরের সেই মনে করিয়ে দিল যে ভোগটা আজকে দিয়ে দাও। তো ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব কিছু চলতে হয়। তো নিজে যেদিন চাইবো সেদিন তো হবে না। ঠাকুরের যেদিন ভোগ খেতে ইচ্ছা করবে সেদিনই হবে। তো আজকে তার ইচ্ছে হয়েছে। আর আমাদেরও মনে হলো যে না, আজকে ঠাকুরের ভোগটা করব। তো ঠাকুরের আজকে ভোগ করতে বসে পড়েছে কাবেরী, আর আমি এদিকে পুজো করতেও শুরু করে দিয়েছি। ओम विष्णुं ततो विष्णु परमं परं सदा पश्यन्ति माधवाची माधवेदे शान्ति सर्वकार्येषु माधव। ओम विष्णुर्पादारक सम्भूते गंगेति पथगामी धर्मद्रविति विख्याते पापं मे हर जन्नभि। ओम श्रद्धया भक्ति संपूर्णे श्री मातो देवी जन्नभि अमृते नाम पुना देवी भागीरथी पुनहि माम। ओम गंगा गंगती जप्रिया जजोरान्नां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। ओम सद्यपातक संहन्ति सद्य दुःख विनाशिनी सुखदा मुक्तदा गंगा गंगै मा परमागति। ओम गंगे च जपने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रवास पुष्करे च पुण्यनितानि पूजा काले भवन्ति वा। ओम गंगा 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 तिष्ठति उष्ठति उष्ठति तेभ्यां पुष्पे एते ब्रह्म पुष्पे पुष्प महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसंगवे पुष्पवं चावकिन्ने हुं वर्षा तुलस्वमी तमामासि सदात्तं केशवाप्रिये केशवाच्चे निमित्तं वरदा भव शवने तदंगै संभवै पत्रे पूजा मे यथा होइ तथा पूर्ववित्तांगे गल्लय मल विनाशिनी कांजात परिहन्ति पुरुष परिवानु दुर्वेन सहस्रनरतनय च गणसादि पंचदेव दिव्यगणे भो नमः गणसादि आदित्य नमः भो नमः गणसादि नारदगले भो नमः ओंकार मंगलतरांगजंत बदलांग लंबोदरम सुंदरम पश्चिमदगण्डमधुपवल्लालगञ्जलस्तुतं दन्तघात विदारितरिं सिन्दूर शोभकामं वन्दे शैलसुधासुतं गणपति सिद्धिपदं कामोदं नमो गणसाय नमः। सायदकं नमः शिवाय नमः। ओम अत्रि भारती गंगा जमुना च सरस्वती सरजू गंडकी पुण्या सेतु गंगा च कौशिकी भगवती च पाताले स्वर्गे मंदाकिनी तथा सर्वासु मनसोभिता भिंगारि स्थापयन् तथा। ओम देवी सनात जलाय नमः सिंधु। ओम देव सदा सवितां मूर्धवर्ती नारायण सर्वसिरिजासनां सन्निविष्ट गणवान् गणक गंजलवान् अग्रजहारि हिरण्यकुपर्दसं तो गंध पुष्पं एष गंधं नमो विष्णवे नारायणाय नमः। एष गंध पुष्पं नमो विष्णवे नारायणाय नमः। एष धूपं विष्णवे नारायणाय नमः। एष दीपं विष्णवे नारायणाय नमः। एतस्वकं नैवेद्यं विष्णवे नारायणाय नमः। चमेन जलं विष्णवे नारायणाय नमः। एतत्पुनमाचमेन जलं विष्णवे नारायणाय नमः। ओम नमः ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीशु कविता कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम ध्याय नित्यां माय सांग रजत गिरि निभां चारु चंद्रावतंसं रत्नौ कल्पज्जानं पुरुषमी कवराभि प्रसन्नं पद्मासन समसतमग्रकेदं वसन्नं विश्वदां विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रनक्तं नमः शिवाय नमः। एतद्गन्धं पुष्पं नमः शिवाय नमः। एषगन्धं नमः शिवाय नमः। पुष्पं नमः शिवाय नमः। एतद्नैवेद्यं नमः शिवाय नमः। ओम तन्मोगं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। विस्तरवस्त्रभाजासि पद्मे पद्मालये श्री सर्वत्रं महिमां देवी महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये जागतिस्ताववर्णनां समेवच्चन्ना लक्ष्मीश्री धनरूपासि प्राणा प्राणदायिनी जय दुर्गा संहन्ति महालक्ष्मी नमस्ते। महालक्ष्मी কথাতেই আছে ভোগ দর্শনে দুর্ভোগ কাটে। তো বন্ধুরা, ঠাকুরের ভোগ মন্দিরে নিবেদন করা হলো। পুজো পাঠটা আর আপনাদের বেশি শেয়ার করলাম না, কারণ বেশি পুজো পাঠ শেয়ার করলে আপনাদের ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে আর আপনাদের দেখতেও ভালো লাগবে না। তাই খুব অল্প করেই পুজো পাঠটা আপনাদের সাথে একটু পুজোটা শেয়ার করলাম। এখন ভোগ আরতি হবে। তো পুজো প্রায় শেষের দিকে, ভোগ আরতি হলেই পুজো কমপ্লিট হবে। তো এখন ভোগ আরতি হচ্ছে, আপনারা দেখতে থাকুন কেমন। বন্ধুরা, মন্দিরে এইমাত্র পুজো শেষ হলো, আপনাদেরকে পুজোর পর একবার দেখিয়ে দিলাম। আর এইখানে দেখুন, ভোগ দর্শন করুন। ভোগ দর্শনে দুর্ভোগ কাটে। তো ভোগ দর্শন করুন গোবিন্দের। প্রতি বছর পৌষ মাসে আমাদের মন্দিরে নবান্ন ভোগ দেখানো হয়। নতুন সমস্ত যা এখন শীতকালে যেসব সবজি থেকে আরম্ভ করে যা কিছু এই সময় পাওয়া যায় সব কিছু দিয়েই তৈরি করা হয় নবান্ন। তো ঠাকুরের আজকে ভোগ তৈরি হয়েছে, খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হয়েছে, পায়েস দেওয়া হয়েছে, বাঁধাকপির তরকারি, বিভিন্ন রকম ভাজাভুজি করে দেওয়া হয়েছে। তো এখানে কাবেরী বাবু দাঁড়িয়ে আছে। তো যাই হোক, ঠাকুরের ভোগ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো। আর এখন 2:05 পুজো শেষ হলো। চলো যাও। কাবেরী মন্দির থেকে ঠাকুরের ভোগগুলো এক এক করে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। আর শেষে ঠাকুরের দর্শন আর একবার করিয়ে দিলাম। ঠাকুরের ভোগ এক এক করে কাবেরী তো বাড়িতে নিয়ে চলে গেল, আপনারা দেখতে পেলেন। এই যে ঠাকুরের এখন আমরা সবাই ভোগ খাবো, কারণ সকাল থেকে এখনো পর্যন্ত যেহেতু মন্দিরে ভোগ নিবেদন হবে তারপরে তো খাবো। ঘড়ির কাঁটায় বললাম 2টো বেজে গিয়েছে, আমরা এখনো কেউই ভোগ এখনো কিছুই খাওয়া হয়নি। আর বাড়িতে যেদিন ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয় সেদিন এরকমই অবস্থা। তো সকাল থেকে কিছু খাওয়া দাওয়া হয় না ঠাকুরের যতক্ষণ না ভোগ নিবেদন হয়। তো যাই হোক, ভিডিওটা আর বড় করছি না, এখানেই ভিডিওটা শেষ করে দিচ্ছি।
মন্দিরে ঠাকুরের ভোগ দেখানো হয়েছিল 22শে ডিসেম্বর সোমবার। তো ভিডিওটা দিতে একটু দেরি হয়ে গেল, তার কারণটা কি আপনারা জানতেই পেরেছেন। তো একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে, সেটা পরবর্তী ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন। সবাই ভালো থাকুন, টাটা।